السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا اللايف جديد ديال رسالة أمل في رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة وطول العمر عليكم جميعا، على كل الناس اللي التحقوا بنا وكل الناس اللي وجهوا لي رسائل على البارح اللي قالوا لي علاش البارح ما كانش اللايف هناك. بقى ديروا يوميا. كنشكركم على هذوك الرسائل ديالكم. كنشكر جميع الناس اللي تواصلوا معايا في هاد اليومين، وكنقول لكم مرة واحدة أخرى من داركم مبروك بالصحة والسلامة وطول العمر وباش ما تمنيتو إن شاء الله، وإن شاء الله يزول علينا هاد الوباء. قبل ما نبداو إن شاء الله مع الضيف ديالنا ديال اليوم اللي هو سي ياسين بامون، اللي لاعب المنتخب المغربي ولاعب فريق ألانيا سبورت تركي. الله يبارك فيك خويا، ما الله يعطيك الصحة، ماشي نيولوك اخويا، ها جالسين الدار ولبسنا المايو ديال ليكيب ناسيونال. الضيف ديال اليوم هو سي ياسين بامو. ياسين بامو لاعب المنتخب المغربي. قبل ما نبداو غادي نذكركم بالحالة الوبائية في بلادنا اليوم: 4065 حالة. 4065 حالة. الحمد لله كاينة 593 حالة شفاء و191 وفاة. الله يرحم موتانا موتى المسلمين في هذا النهار هذا المبارك، وإن شاء الله ربي يحد الباس من الآخر ديال رمضان إن شاء الله. نبعثو لسي ياسين باش يلتحق بينا. الناس اللي سولوني علاش البارح ما درتش اللايف، كنت كنفكر باش ان شاء الله في هذا رمضان نبداو نديرو نهار نهار لا، فهمتي، باش نخليو الناس يرتاحوا فهمتي. نخليو الناس اللي يصلي شويه، اللي يتعبد. فما عرفتش واش توصلت برسائل من عندكم بزاف اللي كيقول لك اودي لا بغينا يوميا. اللي بان لكم انا كنتسنى الاراء ديالكم. اللي بغى يومي غادي نرجعو نديرو يومي، اللي بغى نخليوه نهاريا نهار لا نخليوه نهاريا نهار لا. سي ياسين بامو هو التحق بينا. فوالا هذا سي ياسين. سي ياسين، سلام. وعليكم السلام ورحمة الله، بخير؟ صافا الحمد لله. انت؟ الحمد لله. فيف لو ماروك. فيف لو ماروك، ديما المغرب اخويا. مانيفيك ديما ديما. الكاسكيت باغي واعر. صوفتي. عرفتك شنو غادي نميت لا كاسكيت، قلت انا اليوم غادي ندير لا كاسكيت. لي باغي. وي سوبر. صافا خويا ياسين؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. كومون سباس رمضان معك؟ ايوا صافا شو en تركي. حنا في تركيا باش بونس كيا دوت جوار كوم نبيل هو وي. في فينير يا بالهوندا تا هو. اوني كونفيني en تركي اي صافا هنا ما كاينش بزاف لي كا بحال en اوروب وهادشي دونك صافا. وي وي وي. اخويا الحمد لله، رمضانك مبروك. tout d'abord pour toi et pour toute la famille. J'ai parlé à Faisal. Ouais. Il m'a donné quelques petites passes. Je vais les passer aujourd'hui pour marquer un beau but. C'est bien Face. Super, Allah يحفظك. Alors, le concept des lives d'Elna, que comme tu as déjà vu avant, c'est un message d'espoir. Ça veut dire pour les gens qui nous voient, leur donner un message d'espoir durant cette période qui est assez difficile. Là, ça se rajoute avec Ramadan. Donc, Ramadan, donc, on essaie de leur donner un peu d'espoir. ونبقاو شادين في راسنا في هذه البيريود باش نوصيو الدراري اللي معانا. الله يخليكم الشباب. اي كومونتير ناقص مولا غيتبلوكا مباشره. C'est ça. فهمتي، اي كومونتير فيه قصر الهضره، فيه شي حاجه خايبه، غادي يتبلوكا مباشره باسكو كيتفرجوا معنا العائلات في هذا اللايف. دونك شكرا جزيلا، ونبقاو محترمين ولا راه نحيدوا لي كومونتير. خويا ياسين، نبداو خويا من الاول كاع. الناس كيصيفطوا لي كيقولوا لي ياسين من اين منطقه في المغرب؟ الرباط. جاي من الرباط.
ولكن Non, انت تزاديتي pas ولكن à انت تزاديتي في كازا. Rabat, mais je suis né à Paris. وي دو tu es né à Paris mais l'origine c'est Rabat. Voilà, Rabat, il y a toute la famille à Rabat. Mes parents, ils sont nés à Rabat, et à Souissi et El Fatih. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, Ouais. bien sûr. لا جي جاوري تبارك الله عليك. الوغ نبدا معاك. اول Ouais. ما بديتي الكره بديتيها في بولون بيانكور، Yeah. بديتي اون اماتور، Ouais. بديتي في لا سيزون 2010 2012. Exactement. عاود لي على هاد لي دوز اللي نسيهم في بولون. ما سمعتش مزيان à la fin. قلت لك عاود لي raconte moi هاد لي دو سيزون que tu as passé à Boulogne comment c'était. Bah, écoute, tout d'abord, ما كنتش كنلعب à partir de 12 ans مشيت avec le club Boulogne-Billancourt وبديت مع l'équipe jeune ديالهم. C'est un club amateur. Ça se passe Oui, bien, mais dans ma tête, je me disais que باش نوصل le niveau professionnel باقي بعيد. C'était dur. ومع النظرة oui. c'était pas facile pour accommoder les deux. Mais alhamdoulilah, les deux saisons, elles se sont bien passées. L'adaptation et la deuxième année, بديت كنتعلم de mieux en mieux. Où le coach كان كيلعبني, où il m'a donné beaucoup de confiance. Et c'est par rapport à ça que après Boulogne-Billancourt, je suis parti dans un autre club. Un autre club qui est Evry. Évry. D'ailleurs انا ce qui m'a marqué في Evry c'est que كنتي كتلعب معاهم وكنتي en même temps vendeur في Exactement. الكلوب في لو ماغازان ديال باريس سان جيرمان. صافي دير Voilà. انت ديك الساعات كتلعب وكتشوف لي مايو ديال لي جوور بروفيسيونيل ديال لو بي اس جي. بارفوا هي دي جوور كي فيان وكتقول مع راسك شي نهار حتى انا غادي نلبس شي مايو بروفيسيونيل. مي هنا سي جو فوا كي y a beaucoup de courage انك tu es parti من الزيرو. Tu m'entends? Il y a pas de problème. Oui, oui, je t'entends, je t'entends. Tu as reçu un appel. Non, non, j'ai juste enlevé la Wi-Fi, j'ai laissé la 4G, c'est mieux. Super. La 4G, c'est mieux. Et du coup, voilà, on va reprendre bah, quand j'ai signé à Évry, dans le 91, à côté كنت كنخدم pour justement gagner ma vie. Et c'était pas facile, mais alhamdoulilah, j'arrivais à trouver un compromis. J'ai travaillé dur cette année. Le matin, j'allais au travail, ou flashia, كنتريني مع le club. Et le week-end, la boutique du PSG فين كنت خدم كتخليني نلعب les matchs ديالي le week-end. Et pendant un an, c'était comme ça tous les jours. J'étais vraiment sérieux, hein. Et les temps libres, كنتريني en plus, j'essayais de faire beaucoup de choses en plus, باش progresser plus vite, parce que j'avais quand même 21 ans, Oui. ou c'est que c'était maintenant ou jamais. C'était parce que c'est ولكن هاد القضية قلتيها زوينة يا ياسين. C'est que tu avais 21 ans. 21 ans, d'autres joueurs, ils sont en équipe première, ils jouent déjà en exactement. professionnel, ils jouent déjà مع des clubs ou promus à l'équipe nationale. يعني بالنسبة لك انت بحال كتقول بان هاد القضية ديال l'équipe nationale sont encore très loin. À 21 ans, tu étais vendeur et c'était où le magasin? Et bah du coup, je travaillais des fois au Parc des Princes, il y a une boutique au stade, et des fois Ah, il y a une boutique sur les Champs-Élysées. Et j'alternais. Mais ah, ça, le- quand je travaillais au Parc des Princes, je voyais les joueurs venir s'entraîner. Je voyais les joueurs ah, كنشوفهم et de temps en temps كنسول الرesponsable اللي نقدر نمشي نتفرج فيهم, je les regardais s'entraîner. Et même une petite anecdote, واحد النهار j'ai croisé Leonardo وقلت ليه oui. est-ce que c'est possible نمشي نتريني معاهم parce que j'ai envie de jouer, je suis un bon joueur et tout. وقال لي Ah, جاوبني وقال لي انت خدام هنا ما تقدرش تبقى في بلاصتك. قلت لي اوكي. oh là là. Ah, Ok, pas de problème, monsieur. Est-ce que je peux regarder au moins قال لي تفرج لابغيتي. J'ai dit ok, pas de problème. انا من قال لي هكا, oui. je me suis dit un jour je vais jouer ici. صافي شعلك. Ah ouais. Ah, j'étais déterminé. Et du coup, 2012 هو l'année اللي كان فيها إبراهيموفيتش معاه. Ibrahimovic, ouais, c'est ça. Ibrahimovic, Matuidi, il y avait le grand PSG, non, il y avait des très bons joueurs. Et du coup, l'année d'après, quand ça s'est fini la saison, j'étais جالس في الدار, الوالدة جالسة هنا حدايا, شي واحد عيط ليا قال لي écoute, je suis le recruteur du FC Nantes, monsieur Mathieu Bin, Oui. dédicace à lui, je sais pas, peut-être qu'il est là. Il m'a appelé, m'a dit on va t'envoyer des billets de train, باش تجي Nantes, tu fais un test, تجي des tests. انا قلت كتفلى عليا ولا شنو هادشي. Ah, Et FC Nantes en Ligue 1, moi je joue à Évry, علاش انا, tu vois, j'y ai pas cru.
Après, et c'était, d'accord, كان CFA2 يعني الناس اللي ما كيفهموش لو سيستيم فرونسي ouais, CFA2 يعني قسم الهوات دوزيام ديفيزيون ديال قسم الهوات. ouais. C'est vraiment un niveau amateur. Ouais. J'ai répondu, bah, ok. Il m'a dit, envoie-moi ton adresse mail. C'est l'adresse mail. C'est qu'il y a les billets de train pour le lundi. Je me rappelle, on était samedi. On a pris le sac à dos d'Yali, les crampons d'Yali. J'ai pris le train. Je suis arrivé à Nantes. On était au mois de juin. Je suis arrivé à Nantes. J'ai fait les essais. J'ai fait pas mal de jours. J'ai fait, je crois, 3 4 jours. Et il s'avère que donc, les 3 4 jours, ils sont bien passés. Je me suis entraîné avec l'équipe réserve de la Ligue 1. Des Américaines. ومن كملت هذوك لي جور قالوا لنا on t'aime bien احنا نقول لك la vérité on aime bien ton profil t'as 21 ans t'es mature t'es quelqu'un de sérieux باين فيك tu rentres et غنعيطوا لك وغنقول لك شنو نقدروا نديروا معاك j'ai dit ok ça. ولكن انت لو بوست à ايفري في لا دوزيام سيزون جو me rappelle كنت كتلعب ميليو تيرن Exactement milieu de لا باسكولي الاتاكون. ouais au début j'ai joué milieu de terrain وفي الاخر j'ai dépanné شويه في l'attaque parce que l'attaquant ما كانش كيماركي بزاف le coach. Et j'ai fini, j'ai mis pas mal de buts. Je pense que c'est pour ça le FC Nantes a Aitolia. Après, Mintrolt Dar a Aitolia quelques jours après, Galolina, on a un contrat à te proposer. On a un contrat d'âme. Par contre, marché professionnel, amateur. هكاك Et NJ, Bleman, غالب تونس. où je suis parti à Nantes, j'ai signé le contrat d'Elham. Alhamdoulilah, j'étais content. J'ai repris avec l'équipe réserve. Après l'équipe réserve, j'ai fait 6 mois à l'équipe réserve. J'ai marqué pas mal de buts et tout. Mais je vous cache pas que c'était difficile. كان صعيب. Parce qu'أنا ما كنتش كنولف نتريني كل نهار. كنت كنولف نتريني 2 fois, 3 fois par semaine. Donc c'était pas facile. يعني حتى au niveau ديال la condition physique راه ما كانش ديال ان جوار بروفيسيونيل ديك الساعات. Voilà. Et du coup, les autres 6 mois qui restaient sur la première année, ils m'ont prêté dans un club de national. وي لوسون. Buisson, exactement. انا Et غادي نرجع معاك قبل ما نوصلوا للوسون غادي نهضر معاك على ايفري لان انت كتلعب في سي اف 2 و ميم طون tu gagnes ta vie en tant que vendeur, ça veut dire pour gagner de la vie راه خاصك le foot ديك الساعات en amateur il fait pas gagner de l'argent. شحال كنتي كتوشي في ايفري؟ Evry, je touchais 1000 euros. Et c'est pour ça que. Et ça, je l'ai touché la deuxième partie de saison. Le ou le wallo, hein. C'est quand ils ont vu que j'avais un bon niveau, ah, donné 1000 euros. Mais c'était compliqué au début. Je touchais 1000 Ouais. euros et à la boutique du PSG, je touchais 1200 euros. Bon, ça va, je trouvais un bon salaire avec les deux. Mais Ouais. c'est vrai que c'était difficile et il fallait que j'aide pour payer le loyer, pour la voiture, l'essence et tout. Et à Paris, Bien sûr. c'est vrai qu'on a un peu galéré. Voilà, c'était pas facile, mais alhamdoulilah, il y avait les parents qui m'aidaient, mes frères, mes sœurs, et jusqu'à que je suis arrivé là. Voilà, bonjour Riel, d'abord parce que, comme on dit, lorsqu'on sait d'où on vient, on sait où on va. Ça veut dire, ça, tu as galéré au début. C'est ce qui a fait de toi un homme. الرجل ماشي هي واحد اللي يكون عنده مونستاج ولا اللي je m'excuse parce que شفت شي ناس كيخسروا الهضره وحنا دابا هنا كنهضروا معنا لي فامي دونك ما غاديش ouais. Enfant, qui Exactement. Donc, اللي بغى يتبع معانا ويستافد مرحبا به، اللي بغى يجي يخسر الهضره معنا ما نديرو به. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, le message اللي بغينا ندوزو مع ياسين سي كو ياسين راجل. انا نقولها لك ياسين راجل. علاش؟ باسكو ضربتي تماره باش وصلتي وتبارك الله عليك. انا فريمون تبارك الله عليك. ملي كتجي كتقول لي كنتي ان سي اف 2 عندك 21 عام 21 عام راه الناس بداو كيخدموا ديك الساعه صافي راهم عارفين راسهم شنو عندهم. Et malgré ça, tu es croyé ou tu es tenu. Ou après une année, tu te retrouves à Nantes avec un contrat amateur ou que tu dis, ouah, j'accepte. Et là, tu as accepté. j'ai accepté parce que je savais d'où je venais, c'était une opportunité et il fallait prouver. Donc, j'étais pas en position de force et best troll, best là, accepter ce n'est faut pas être gourmand au début. Faut travailler, tu confirmes, là, petit à petit. C'est ça mon optique. Tu peux pas Oui. venir ou oh, mon sol, ça y est, bref. Non.
Au début, tu travailles, focus, تخدم, tu prouves, عاد. Après, Huma, la récompense, elle vient. Mais t'as pas à venir demander au début. C'est normal que tu acceptes tout ce qu'il te donne. En plus, dès que l'année, enfin, tu as passé une année معاهم, l'année d'après, ils t'ont prêté à Luçon, qui est une équipe nationale. Donc, ما قلتيش مع راسك, Exact. ah ouais, encore une fois nationale, donc, غادي نمشي. Et quand ils m'ont prêté, en fait, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, est-ce que ça te dit d'aller en national? Parce que le niveau, il est un peu plus fort que CFA. Nantes, la réserve, elle est en CFA. Dites-le moi, Oui, je veux bien y aller. Ntouma, vous me conseillez d'y aller? Je veux y aller. Ils m'ont dit, parce que là, en Ligue 1, c'est trop dur au début pour commencer. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Mchit Luçon, et je vous cache pas que c'était très dur, très, très dur. J'étais loin de la famille, j'étais tout seul, et je jouais pas beaucoup. Le niveau, il était, ouf, je ne raconte pas, il était difficile, parce que national. j'avais pas de repères. Et c'était en Vendée, c'était très loin dans une campagne, tu vois. C'est un club que je respecte beaucoup, hein, mais c'est très très dur. J'ai passé 6 mois, franchement, dans ma tête, des fois, je voulais rentrer chez moi. Heureusement que il y avait la famille, ou la prière, on lâchait rien. Mais franchement, les 6 mois, ils étaient vraiment durs. Mais je me suis dit, ça va passer par là, ben chez nous, seul. Bien sûr. Alors انا رجعت لي كومونتير وكنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين ما تخسروش الهضره اللي كيقول لك هضروا بالعربيه هضروا بالعربيه. حنا راه قبل من اللايف هضرت انا وياسين قلنا ليه غادي يهضر باللغه اللي كيرتاح فيها. راه برا كيهضر بالعربيه الا هضر بالفرنسي ما فيها باس باسكو السيد راه عايش في فرنسا وكيهضر في فرنسا. ودابا مني رديت لي كومونتير يا فخير فيصل فجر اللي طلع الى Ah. فين كومونتير فيصل. الوغ نقلب عليه فين كان Salam, mon السيد frérot Face. فين هو فيصل. فيصل on t'aime beaucoup frère تبارك الله عليك. Renvoie, renvoie. Alors قال لك tu as rien lâché frérot tu mérites. Super. Ah, il parle à toi Et pas à mon moi. frérot Face, tu connais, on vient de Ben oui. loin. Donc انت ديك الساعه ملي مشيتي Du coup, ouais, je للناسيونال te disais que سيتي ouais, داك اللعبه ديال التلفه. c'était franchement, c'était très dur et j'ai quand même travaillé, mais ça m'a fait travailler le mental, justement. Justement, ça m'a aidé pour l'avenir. Je me suis dit, ça va t'aider, reste concentré, sois fort mentalement. Et justement, ça là, tout ce qui est positif, tu le remettras quand tu seras en haut, Inch'Allah. Et du ان coup, شاء الله. quand je suis rentré de près, bah, والناسيونال حتى هي ديك الساعات tu étais resté بالكونترا ديال الكونترا اماتور ديال نونت. Ils t'ont pas fait un nouveau contrat. quand je suis rentré, Non, non, non. Lorsque tu jouais plus sans. Le contrat, un contrat amateur. en fin de contrat, ça veut dire quand j'allais rentrer à Nantes, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Donc, c'était dur Ouais. mentalement. Et ça c'est un point très important. Mais qu'est-ce que je غدوز لا سيزون غادي يسالي الكونترا amateur وما غاتعرفش واش غيرونوفليو معاك لو كونترا ولا ils vont te faire un contrat pro ولا donc ça c'est pas évident non plus. Comment tu as géré avec la période? Ouais. Et bah, du coup, moi, j'appelais souvent ma famille, j'appelais l'agent. Cette période-là, j'avais un agent. Je lui disais, mais moi, mentalement, je sais pas où je vais aller. Le contrat d'y aller. Ma لعبتش مع Nantes. C'est compliqué. Il m'a dit, صبر, صبر, خدم. Ou après, t'inquiète pas. Tu as toutes les qualités pour réussir. Et صبر, كون sérieux, entraîne-toi fort. Ou صبر تيجي النهار ديالك. J'ai dit, ok, ou صبرت صبرت. Ou la famille, ils étaient là pour m'épauler. باش يشدوني مزيان. Et alhamdoulilah, quand ça s'est fini, bah, je suis rentré à Nantes. J'ai commencé la préparation avec le coach. Ah. Et tu es rentré à Nantes ما قالوا لك حتى حاجه ما قالوا لك لا on signe pas لا والو. Pour l'instant, rien. Ils m'ont dit, tu vas rentrer, tu vas faire la préparation avec les pros. Dès la préparation, معاهم. وعاد غنشوفوا, qu'est-ce qu'on va faire. Mon contrat, il se finissait dans l'été. Ça fait, j'ai fait la préparation. Je me rappelle, Mchina, avec les pros, on est parti en Suisse. Et là, déjà, d'être avec eux, je me suis dit, c'est une opportunité. Il fallait pas me laisser cette opportunité. Oui. Dans ma tête, je me suis dit, cette chance-là, نشدها. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller à 22 ans. Sur mes 22 ans, là. C'est pas donné à tout le monde d'arriver dans un groupe professionnel avec des joueurs que tu jouais sur FIFA العام اللي فات وتلعب معاهم دابا. برافو. آه. كتمشي ياسين كتمشي انا كتقول له
برافو عليك، عرفتي راه كنلعب ملي كنكون لاعب كنلعب بك عندك لا فيتاس مزيانه ايوا انا من قال لي غتمشي تخرج معنا في نونت مع ليكيب بروميير صافي، في راسي قلت هذيك هي خص نشدها. صافي مشينا en Suisse و je te cache pas عطيت الجهد اللي عندي كامل. tous les jours في l'entraînement on s'entraînait 3 fois par jour. la préparation صعيبه شويه. بيان سور. franchement j'ai خليت التليفون، خليت لي ريزو سوسيو، خليت لي فيلم، خليت كلشي، قرعه الماء الماكله النعاس. vraiment j'étais focus. Oui, il s'avère دخلنا لنانت après la préparation. Le premier match de Ligue 1 باقي amateur انا. قال لي يا le coach ce week-end غتكون في الجروب contre Lens. تكون رومبلاسون، تقدر تكون المهم غتكون مع لي جون كونفوكي. فوالا انا بعدا من قال لي غتكون في الجروب فرحت. صاي j'ai appelé toute la famille قلت لهم اجيو لنانت. J'ai payé, je me rappelle, 15 billets de train à mes amis et la famille. 15 billets de train. علاش شحال كنتي كتشد ديك الساعات توشي كومبيان؟ عندي والو مي كنعطيهم معليش هي اجيو. جو فولي جوست كو ما فامي مي زامي يكونوا معايا. سوبر. عطيت لهم اللي عندي باش يجيو عندهم كاملين. J'ai payé 15 billets de train. جاو le jour du match, c'était un samedi. Et j'étais sur le banc, donc c'était magnifique. انا في البون نعاود لك j'étais comme ça كنشوف الماتش البون جالس كان je pensais que كنحلب tellement c'était beau. Eh oui, Bah oui. Et le match était contre qui? c'était contre le RC Lens, Lens en Ligue 1 à Lens, l'époque. bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je me rappelle, c'était le premier match d'ouverture de Ligue 1 à la Beaujoire, à domicile. Et je voyais les Aïe. supporters, l'ambiance à la Beaujoire, magnifique, magnifique. Tiens, une petite dédicace pour eux. Je sais qu'il y a des Nantais ce soir. Grosse force à vous et vous avez un stade magnifique. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, هنا ديك الساعة كنتي مازال كنتي toujours en contrat amateur, mais toi, tu as eu la chance, si tu veux, de faire la préparation d'été, mais les joueurs professionnels. Exactement. Déjà, quand tu arrives où il y a des professionnels, انت جاي من التحت، t'es jeune باقي صغير ما عمرك t'as pas d'expérience, tu les regardes un peu, ils t'impressionnent un peu زعما comment ils se comportent, ils sont à l'aise. Voilà, c'est normal. Après, moi je pense quand tu es jeune et tu arrives dans un vestiaire, il faut rester à sa place. تحترم les anciens, ceux qui sont plus expérimentés, c'est normal, mais attention, quand tu es sur le terrain, il n'y a pas d'âge. Il faut donner, il faut prouver. Et c'est là, sur le terrain, que tu leur montres de quoi tu es capable. Pour ça, ils te Oui, respectent. tout à C'est ce que fait. j'ai Donc, fait. En dehors, c'est respecté, mais sur le terrain, je donnais, je rentrais dedans. à fond. وديك الساعة كنتي نيت كتلعب en poste d'attaquant ديك الساعات. ولكن Exactement. le jeune attaquant qui vient du national, à qui on n'a Exactement. pas fait encore de contrat, يعني الناس كيقولوا شكون هو كيفاش علاش est-ce qu'on va lui faire un contrat ولا لا خليه. Je n'ai pas confiance encore, rien. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de le groupe? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de le groupe qui était le grand frère? Tu vois, اللي كيجي عندك كيهضر معاك يقول فوالا écoute Ouais, ça avance. شكون؟ ouais. J'ai quelques noms. J'ai Vincent Bessat qui a joué à Nantes, qui a joué à Caen. Vincent Bessat, ça c'est une personne que quand je suis arrivé dans le vestiaire, il m'a dit mon petit, tu es une très bonne personne, crois en toi, sois sérieux. Il me donnait toujours des conseils. Et il me disait tu vas rester avec nous, Ratlab, et tu vas voir, tu vas monter. Il m'a dit tu as le niveau. Il y avait Vincent Bessat, tout le temps il me donnait des conseils. Il y avait Serge Gakpé aussi, je sais pas si tu connais, qui a joué à Amiens, qui a Oui. joué à voilà, ça c'était une très bonne personne. Et je peux en citer plein d'autres, hein. Et franchement, ils m'ont très bien accueilli parce que moi j'ai été respectueux. Je suis arrivé sur la pointe des pieds et j'ai respecté tout le monde. Je suis pas arrivé. اللي كتهضر عليه دابا هاد لاكوري ديالو كي تا فاسيليتي لانتيغراسيون. Ils m'ont vraiment facilité. Je remercie cette génération-là. Lucado, Papi Djilobodji, Shakir Aladur, Birama Touré, je peux en citer plein, hein. Et c'est des personnes qui m'ont très bien accueilli et ils m'ont facilité vraiment. Parce que tu peux arriver dans des groupes où c'est compliqué. Tu peux arriver dans des groupes où ils acceptent pas trop les jeunes, qui sont difficiles. Mais là, franchement, rien à dire. Il y avait Johan Odell aussi, Issa Sissoko. Non, il y avait des très bonnes personnes et ils m'ont bien accueilli. Et ça m'a donné beaucoup de force.
Et un Très grand bien. merci aussi au coach, parce que Derzakarian, il était dur avec moi, mais comment il était dur, ça m'a servi. Et il savait que ça allait payer. Exactement. Moi, je comprenais واحد pas النهار pourquoi il m'en... قلت لك ابخي هذاك لو ماتش، واحد النهار سي طريق تبارك الله عليك. واحد النهار كنتي جالس هما يجيو قالوا لك السي ياسين غادي تجي وغادي تسيني معنا الكونترا. Ça s'est passé de cette façon? c'est- Non, du coup, après le match, déjà au match, j'étais sur le banc. Le coach m'a fait rentrer à la 75e minute. Il m'a fait rentrer. Moi, je ne croyais pas. Je suis rentré dans ce match, il y avait 0-0. Je prends le ballon, je fais une passe à Johan Odell, je m'en rappelle. Il me la remet en centre et je mets une demi-volée but. Ma première entrée, je marque mon Bon. premier but. Voilà. Et Et la là, famille, les gars. tout le monde dans les gradins. Donc, je me suis dit, Alhamdoulilah, c'est bon. Et un beau spectacle. Mais Voilà. Et ils sont pas plus pour rien. ouais. Du coup, à la fin du match, on avait gagné 1-0. Et Alhamdulillah. j'étais vraiment heureux. Je me rappelle, avec toute la famille, les amis à la maison après le match, c'était top. Le président m'a appelé le lendemain, à 10 heures, je crois, le matin. Il m'a dit, euh, lundi, ton contrat, il est dans le bureau, il faut que tu viennes le signer. Je lui dis, professionnel de 3 ans. Je lui dis, bah écoute, président, avec plaisir, je vais mettre ma plus belle chemise et je vais venir. J'étais tellement... Ben Et oui. le lundi d'après, j'ai signé mon contrat pro de 3 ans. ولكن دابا انت هنا بحال كتعاود لي ان كونت دو في، فهمتي داك اللعبه ديال غادي tu es en contrat amateur وصلتي للتيران je ne sais pas si tu vas jouer ou pas دخلتي tu as marqué le but ديال la victoire انت يلاه مشيتي للدار فرحان لو لوندومين البريزيدون يطابيل غادي تسيني كونترا راه بحال كتعاود شي حلمه. Si ça n'existe pas. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le travail, c'est tout ce que j'ai الحمد لله. enduré, c'est les galères, c'est Luçon, tout seul, ta tête elle tourne, c'est quand tu vas au travail, tu te lèves à 7 heures du matin, et plus le soir, tu vas à l'entraînement, tu prends le RER des fois, ou le BRT, ou t'as dipt. C'est ça qui revient après, le sérieux. Bien sûr. والدعاوي الوالده. Awal Walidine, c'est le meilleur. Bien sûr. Ou ce qui est sympa, bon, j'ai eu la chance en 2010, quand j'étais parti pour la couverture de Roland Garros. Et là, j'en profite pour saluer Wahed Sid Sahbi. Il est vraiment, il est à Paris, où il m'a vraiment ce qu'il a fait pour nous. Il s'appelle Aziz Drissi. Alors, Aziz, il habitait à Anguin-les-Bains. En Donc, Guyane, pour aller à Boulogne-Billancourt, اللي فيها دي ستاد ديال رولان جاروس راه نستابي لي RER و 26 مترو وتكمل على رجليك راه فريمون سيتي الطريق. دونك انا كنفكر في هاد الطريق اللي كتقول لي ملي كضرب لي RER والطريق راه سيتي او موان ساعه ديال الطريق. ouais, moi, de Paris où j'habitais mes parents jusqu'à Évry, 1 heure 1 heure 15. Les changements de RER ou la DEB, franchement, c'était pas facile. Mais ça, c'est les gens, ils connaissent pas, ils savent pas tout ça, tout ce qu'on a vécu. Chaque joueur a son histoire. Chaque Bien joueur sûr. a est passé par des choses qu'ils imaginent pas. Ils pensent qu'on est arrivé à Kaht, Nalkar ou Labna. Non, 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 il y a beaucoup de زوينه chemin. الباركار لا لا جيتي على رجليك. Beaucoup de chemin avant d'arriver à quelque chose. Et que ça soit dans le football, pour devenir docteur, pour devenir journaliste, tous les métiers, c'est dur. Et tout le monde a un chemin où كشبلي. بيان سور بيان سور. والناس اللي معانا يستافدوا اللي عنده شي غير باغي يديرو ما يبقاش يقول لا راه ما يمكنش يدير وكذا. خدم طلب الله وان شاء الله ساعتك غادي تجي. انت هاد العام Voilà. سينيتي برو. Ce qui est sympa c'est que tu as signé pro en 2014. Tu as passé une Ouais. année معاهم en pro. Donc وليتي داك اللعبه ديال انت tu prends داك la petite sacoche. Voilà. Prends la petite sacoche après. Hein? Tu avais dès que la petite sacoche, tu vois. J'avoue, j'avais une petite sacoche. J'avais une petite sacoche, tranquille. Ben, je connais le style. Est-ce que une fois, il t'est arrivé, lorsque tu as signé pour un an, de partir le Paris et de partir le magasin où tu travaillais? Oui, justement, j'allais en venir. Je suis reparti quelques années ou quelques mois après. Et justement, il y avait les mêmes qui travaillaient, le même responsable, le même directeur. Et ils m'ont accueilli, ils m'ont fait une fête, justement, à la boutique. Ils m'ont ramené plein de gâteaux, ils m'ont félicité, ils m'ont fait une surprise.
Et ils étaient tellement heureux pour moi parce que moi, des fois, j'étais dans la réserve, je jouais avec le ballon, je jonglais. Ils me disaient, vas-y, on va travailler pour toi. Entraîne-toi, entraîne-toi, tu vas devenir joueur. On rigolait avec les coéquipiers et tout dans le match. Oui. C'était tellement fort que c'était magique. Et aussi une autre, c'est après le match du PSG à la Beaujoire, après mon but contre le PSG, j'ai rencontré Leonardo dans les couloirs. Ah, Il est venu me voir, c'est pas moi qui est parti le voir, il est venu me voir, ok. il m'a dit, rappelle de toi, il me dit. Il m'a dit ça. Sérieux, je me rappelle de toi. Voilà, Leonardo قال لي عقلت عليك من كنتي خدام il y a un an en arrière. Et ben franchement كون عرفت كتلعب هكا كنت خديتك في الفرقه ديالنا. Oh, قول لي دابا سي ترو طار. قول لي ولا. Là-bas, je dis maintenant moi je suis au FC Nantes, j'ai marqué contre vous. Voilà. Et je vous cache pas que tous les joueurs Matuidi, Wachi, Jawad Romaya, putain, c'est un truc de fou, Shnodarti, Kunti كتخدم في la boutique, d'abord كتلعب contre nous, tu Donc les marques joueurs, contre nous. souvent, Waouh. ils te connaissaient, les joueurs. Ouais, bien sûr. Et c'est, moi je leur parlais tout le temps. À chaque fois, je leur demandais un petit maillot, des petits trucs. Ou des fois, ils me demandaient, Yacine, est-ce que tu peux nous préparer des commandes, des trucs. Moi, j'étais un vendeur à la boutique. Donc, aujourd'hui, j'ai contact toujours avec Matuidi, avec quelques joueurs. Et c'est une histoire, en fait, qui a marqué le coup. Même pour moi, ça m'a marqué. Donc, je انا pense que مازال جاي انا مازال جاي لو بلا دو ريزيستانس باسكو بور موا دابا جوسكا بريزون حنا مازالين في لونطري مازال ما ouais, là, وصلناش فهمتي اوني با كري جايين دونك انت غدا وكتطلع اي tu as marqué contre le PSG ولاو هذوك الدراري وداير الا جا ليوناردو مره واحده اخرى قال لك كون كنت نعرف كنت نجيبك تلعب معانا قول لي جي مون اجون اي مون كلوب tu fais voilà transfert voilà على كوكو كوا والله. donc لعبتي داك لا saison 2014-2015 Ouais. à Nantes en tant que professionnel. Ça s'est, alhamdoulilah, bien passé. Et là, soudain, tout à coup, Dès qu'il m'appelle, dès qu'il est dans mon téléphone, et bah, première sélection avec le Maghreb, franchement, oui, et ça allait tellement vite parce que j'ai commencé en Ligue 1 la première année. L'équipe nationale, on m'appelle. J'étais vraiment ému. Parce que moi, je m'y attendais pas. نقول لكم الحق ما عرفت. La liste خرجت ما انا ما عرفت والو parce que قلت impossible, c'est trop باقي جديد وزكي عيط ليا وقال لي voilà dans le prochain rassemblement غتكون معنا. Donc et elle voilà, dit merci c'était ta عليك. première année en pro. Ça c'était ma première année en pro et ma première sélection directement. Voilà. وكاين بزاف ديال لي joueurs اللي كيدوزوا 17 عام en pro ou ils sont jamais sélectionnés ou là ils sont sélectionnés une fois ou là j'ai Ça, c'est vrai. tu es joueur de l'FC Maroc ou البارح انت ملي كنهضروا على 3 سنين راه كنهضروا على البارح tu étais encore à Évry ou vendeur du PSG ou ديال المغازان بحال effectivement كتعاود ان كونت دو في ملي عيط لك الزكي وقال لك غتلعب مع ليكيب ناسيونال ما قلتيش مع راسك او Bien sûr. comment Et était ta bah, réaction franchement, j'étais vraiment. Moi, ma réaction, j'ai pensé à comment mes parents rigolo يمشي يلعب مع المغرب مع المنتخب. C'est ça que ça m'a fait plaisir. ومن قلتها oui الوالدين ديالي بكاو. Ils étaient vraiment من شفت با ومي فرحوا حتى انا صاي قلت صاي جي فرحتهم دابا صاي نكون الحمد مهني لله دابا شي ترونك. لا والله c'était énorme. Franchement. مشكل المهم صافي on a fait le nécessaire ولكن هنا يلا بدات الخدمه الاولى tu viens de commencer ديك الساعات Je me suis Je venais de commencer, je me suis dit, Barké, le chemin il est long, attention, il ne faut pas se reposer sur les acquis, نخدم ونزيد نطلع باش ماشي عيط ليا une fois et نرجع, non. Mais c'est vrai que pour arriver jusqu'ici, بعدا, il faut avoir travaillé, faut avoir donné, il faut avoir prouvé chez Haja. Et je me suis dit, là, c'est que quand même, je suis en train de faire un bon travail au Kantla, quand il m'a appelé en sélection. Même le président, bah, l'année d'après, j'ai prolongé direct mon contrat, alors qu'il me restait ouais 2 ans après, grâce à la sélection. Faisal ouais quel est le footballeur qui a les plus gros mollets Ah, c'est mais Faisal Léo, Fazal tiens, fais pour toi, je te les montre. تكلم العماس
تكلم العباس سي فيصل. اتوا لونور. Ah, الخدمه هذيك راه الخدمه. سي البورو هذيك راه يقول لك ah, اللي راه لي كيلومتر هذيك. rien. Tu sais, je le taquine des fois Ouais. lorsqu'on parle de Nabil Derat. D'ailleurs, Nabil, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore vu à la fête du live. Non, il va apparaître là, il va apparaître là. Ben, il n'a pas encore apparu, c'est bizarre. شكال هذا راه القوة من الحريرة اليوم بالليل. وقيلا الحريرة. قلت لك je taquine Faisal, je lui dis de temps en temps, زعما parce qu'il a fait la moustache là, je lui ai dit parce que Nabil est jaloux de Faisal. Je lui dis qu'est-ce que Nabil a fait, gars? Il a juste Ah marqué oui, le but de qualification à la Coupe du Monde. Toi, tu as donné le corner, le but contre l'Espagne. Il dit, franchement, j'aurais préféré elle marquer le but contre la exactement. Côte d'Ivoire. Faisal frère. Wallah. Là, trop Et fort. là, Nabil, si vous êtes là, mes frères. Je sais pas s'il est là. qui est Nabil? Non, Ah, mais je ne l'ai bon. pas encore aperçu. Oh, Alors, tranquille. قلت لك هذاك الماتش, tu es Ouais. convoqué en équipe nationale, tu rentres et là tu vois une autre catégorie de joueurs اللي كنتي كتشوفهم à la télé. Ah là, oui, bah oui, c'est clair. Là, je وليتي me داخل. rappelle, bon, ça fait pas très. Mais les joueurs, il y avait Schmar, il y avait qui encore? Comment il s'appelle? 2015 Moi, non, non, les joueurs. Schmach ما كانش non. Si, moi, j'ai fait la première sélection, Ken, la dernière. C'est ça, Ouais, une dernière sélection, il y avait, ouais. Il était venu. d'accord. Et il y avait il y en avait un qui m'avait marqué. Smahlia, wallah. Ah. Alors 2015 bon كان الكابيتان كان Ouais, مجيد العطية. il y avait Djamedi, il y avait l'Arabi. Attends. Ah, voilà, c'est lui que je te. شكون؟ Kharja. Kharja. Bah oui, Hussein. Oui. Il est Lui, toujours capitaine de l'équipe P7. il m'a bien encadré quand je suis venu, il m'a donné beaucoup de conseils, hein. Franchement, Rajl, hein, rien à dire. Houssine, magnifique, hein. Et moi, j'étais tout jeune, hein, j'étais dans mon coin. Ma كانش كنهضر بزاف parce que voilà, j'étais un peu impressionné. Mais comme c'est comme un peu attends, Youssef l'Arabi qui passe à Bamou et but de Bamou contre la Guinée équatoriale et hop, on a eu le droit au salto. فيصل, toi tu donnes toujours les passes قبل فهمتي ديك يلاه كتبغي ديرها كنضرب حنا باقي ما وصلناش لا غينيا اكواطوريال راه ماركا هو البيت باش ربحنا. انت كتانتيسيبا فيصل كتبغي ندير لك ابيل Et دو ouais, با كتلقى ضربتي لا باس. واخا سي فيصل ماشي مشكل. non, non, ouais, نمشي واسي انا غادي انا قبل ما نهضر معاه على البيت بغيت نهضر معاه على لي في دو بورتي لو مايو ديال ليكيب ناسيونال. هذه هي الاولى. وصلتي للوطيل غتوصل لونطرينمون يقول لك سويك ها الكيت دونطرين. quand j'ai pris l'entraînement, le bistiouf chambre de l'hôtel, et je me suis regardé واحد une demi-heure. بلاتي فيصل خويا اسمح لنا. نو ما تسكتش بغيناك تبقى معانا. اسمح لي. Très باغون stress, mon فيصل. frérot. Du coup, quand on dit l'ensemble, dit le Maghreb, dit l'équipement, j'ai envoyé des photos à toute la famille. Je leur ai dit, Adek, manhideuse. Non, c'était une fierté, vraiment. Mon cœur, waouh, c'était énorme. Et je te raconte pas après. Raconte-moi après. Voilà. Moi je parle de après. Puis quand tu te réveilles, quand tu es avec l'équipe nationale en concentration, quand tu te réveilles, tu vas dans le car pour aller à l'entraînement, dans l'ambiance, tu vois tous les joueurs, Mrarba, Kamil Filkar, Ouachi, tu vois la bonne ambiance, tu vois Zaki, tu vois, ils jouent la Coupe d'Afrique. Après, tu les vois bien, Hadek, ils disent, ben, moi, ils disent, oui, t'es content, tu vis un rêve en fait, hein, c'est magnifique, c'est Un rêve énorme. d'enfant. Exactement. Et ça, c'est un message, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, toujours croire en soi et toujours croire en ce qu'on veut faire. Il ne faut pas écouter les gens, il faut regarder devant soi, que ce soit dans le foot, dans tous les métiers qui existent. Faites ce que vous avez envie de faire ou zamo. Bien sûr. انت t'es le genre à monter au car بالكاسك وكذا وبيس je suis le ولا non je suis Non, là non, pour travailler. dans mon coin, moi, j'avais ma petite, quand on allait à l'entraînement, j'avais mon écouteur, ma petite musique, ça a fait oula, un petit coup de fil, mais j'étais pas dans.
sans ça. Je vous ai entendu, je vous ai entendu avant-hier lorsque tu étais en live avec Faisal Ouais, et vous parlez de la musique. ouais. La top, mon frère, quoi. La motivation. C'est quoi la musique qui te motive? Bien ça. Moi, en fait, ce qui me motive, c'est de la musique, c'est du rap, bien sûr, mais c'est un chanteur, en fait, que j'aime bien depuis petit. Il me donne beaucoup de force. C'est un rappeur français, il s'appelle Rof. Je sais pas si Mhm. c'est un rappeur français. Et en fait, je trouve que ses paroles, elles me ressemblent. Ce qu'il dit, je me sens dedans, en fait. Et c'est pour ça que ça me motive. Il dit des paroles qui sont sincères. Et voilà, j'écoute pas n'importe quelle musique, mais quand j'écoute des paroles, en fait, qui disent des choses sur la vie, ou la... Désactiver les commentaires. Ok, je vais les désactiver. Mais là, si je vais bloquer quelqu'un d'abord. Et après, C'est rien, Etchi. alors, je vais bloquer quelqu'un d'abord. Alors après, je vais les désactiver. Voilà. Dommage, on aurait bien aimé garder les commentaires, mais Anna Faisal m'a braqué. Atteint chez passe, Il n'y a pas de problème. Du c'est coup, pas ouais, grave. j'écoute souvent ce rap. J'écoute ce rap parce qu'il me donne beaucoup de force. Dans ses paroles, je m'y retrouve, tout simplement. شوية لعبتي effectivement. Et là, on va venir le match اللي قالنا سي فيصل فجر. D'ailleurs, انت وفيصل vous avez fait les premières sélections ensemble. وكيف ما كان قال لي هو ذاك Oui, النهار après, قال oui, لي quand ouais, il fait ça. voilà قال لي on a fait presque le même chemin tous les deux. وفيصل c'est quelqu'un que Ouais, j'adore. c'est vrai. Lorsque vous vous êtes retrouvés en équipe nationale, لقيتي راسكم داك اللعبة ديال toi tu es mon frère في البلاد. Je dirais que quand moi j'ai vu la liste sortir, quand j'ai vu Faisal, là, j'ai dit, ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous vous Je sais connaissez avec qui je vais avant. être dans. Oui, en fait, moi je le suivais quand même. Je le regardais. Je regardais ses matchs en Espagne et tout. Je connaissais Faisal Fajr. C'est normal. Attention. Mais quand je l'ai vu sur la liste, j'étais content parce que j'avais envie de connaître cette personne. Je l'avais jamais vu physiquement, mais j'avais envie de la voir, cette personne. Du coup, on s'est retrouvés en équipe nationale. Et là, on dirait que ça faisait 15 ans. On dirait que c'était Royal. On dirait que ça faisait 15 ans qu'on se connaissait. C'était C'est énorme. vrai, Et c'est voilà, vrai. en équipe nationale, je te cache pas, on est dans la chambre, toujours avec Nabil, Faisal et moi, tous les trois, tout le temps posés. Qu'est-ce que Canadro, tranquille. Et subhanallah, العظيم, je ne sais pas pourquoi, Nabil وفيصل والدراري كاملين زعما honnêtement, الدراري كاملين, tu sens ملي كتهضر معاهم, tu sens que tu les connais, ça fait une éternité. فهمتي, c'est sympathique. Ah, Exactement, parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé. عندنا شي حاجة بيناتنا et on vient un peu tous du même monde. Et du coup, on a été élevés à peu près pareil, وعرفنا les valeurs de la vie. C'est pour ça que Face, Nabil, et j'en peux en citer plein d'autres, hein. Moi, j'ai le petit Amine, il était avec moi à Nantes. Quand moi, j'étais ouais, mes 2, 3 ans après à Nantes, lui, il était encore avec les jeunes. Quand طلعوا معايا تا هو, on s'est retrouvé en équipe nationale تا هو. Là, il y a plein de monde. Et en tout cas, en équipe nationale, je tiens à remercier tout le monde parce qu'il y a un bon groupe, كلشي ضحك, كلشي sérieux et متفاهمين الحمد لله. وديك العام هي effectivement كنقول لك c'est un conte de fait. الماتش ديال لا غيني ايكواتوريال, c'est Yassine Bamou, comme c'est Faisal Fajr l'a bien dit, et le but. C'est ça. Premier but de la sélection et premier but, match officiel, Match officiel est important en plus. Ouais. C'est bien vrai. sûr. Je suis sur le Mais toi, terrain. ta première sélection, c'était contre l'Uruguay. Ouais, l'Uruguay, ouais. Contre l'Uruguay. Voilà. Alors, l'Uruguay, عاوتاني شكون اخر غتدخل غتلعب مع l'équipe nationale contre l'Uruguay avec les Suarez, les Cavani, les stars du monde. Constant, ouais. Comment tu t'es. Bah, franchement, je te cache pas quand mes premières sélections, j'étais tellement ému que trop de terrain ou en fait c'est le farha qui prend plus de force sur toi le farha. Tu n'as pas le temps de réfléchir. ما كتفكرش. كتمشي كتلعب tu te lâches, t'oublies finita. كتنسى كل شيء. كتلعب و c'est magnifique. C'est une sensation, tu peux pas l'expliquer, il faut la vivre. تعيش باش Bien sûr. elle est magnifique. Alors, la sensation de jouer, mais la sensation de marquer, عاوتاني شكون اخر Et bah la sensation عاود لي على ذاك البيت. la Guinée, je me rappelle déjà je rentre. Je me rappelle, je rentre. Et puis,
Il y a Ziyech, je sais plus c'est qui fait la passe déjà, ma première seconde. Hein. Je marque un but, mais hors jeu. Direct, Oui. hors jeu. Après, on continue le match. Et là, il y a l'Arabi pour. Non, Ziyech pour l'Arabi. L'Arabi passe pour moi. Et là, je mets ce but. Bah là, j'entends le stade à Casa. Chal. Pour moi, là, j'étais. Ouf, mchit. Et tu sais, نقول لك واحد الحاجة ياسين راه جو بونس كيقولوا ان لو بلو ديفيسيل ستاد au Maroc à jouer pour l'équipe nationale هو لو ستاد ديال كازا. وافون هذاك لو ماتش راه بوندون تري لونتون اون جوي با لي ماتش ا كازا Oui, كانوا كيتلعبوا في مراكش. ouais. Toujours Marrakech. منين دخلتيو للستاد ديال كازا ملعب محمد الخامس ما حسيتوش اون بريسيون بلوس؟ À Casa, il y a toujours plus de pression. C'est vrai, parce que le stade qui est Amr, et les gens, ils sont exigeants, Casa. Que bro, Dima, yallah, yallah, ils veulent qu'on gagne, mais c'est bien, ça nous met de la pression, ça nous aide justement. Et franchement, les supporters d'El Maghreb, Casa, si j'ai un message à leur faire passer, continuez parce que, wallah, c'est vraiment magique. Parce que min kan لعبوا مزيان وما معانا كتحس بكهزوك c'est magnifique. bah oui bah oui. دونك دوزتي هذاك الماتش لو بوت كونتر لا غيني ايكواتوريال ماتش مانيفيك منين خرجتيو من التيران من داك خرجنا كي ايوا كانت؟ c'était énorme. ما نقدروش ندوزو. Déjà, il y avait tout le peuple marocain, il était devant le stade. كيشطحوا كيديروا la fête, c'était énorme. C'était une sensation, ما عمرني je l'ai senti. Parce qu'il n'y a rien à voir avec le France ou la Turquie. Là, c'est le bladek, c'est le qalb direct. C'est la liaison entre toi et le Maroc. Et tu sens le peuple marocain, franchement, c'est magique. Et ça reste pendant quelques jours. On dirait que c'est une fête au Maroc. Quand l'équipe nationale elle gagne, tout le chic. سير Et comme une كيفرحوا احنا كنفرحوا اكثر منهم. Donc c'est magique et j'espère qu'on va donner encore plus de bonheur au peuple marocain. ان شاء الله ان شاء الله. Après retour عاوتاني à Nantes, tu Ouais, as terminé, tu es resté à Nantes 3 autres saisons, ouais. 2018. Après le départ à Caen, 2018. Du coup, arrivé à la fin de saison 2018, quand on me propose un contrat de 3 ans, ils veulent m'acheter au Oui. FC. Le FC Nantes ne voulait pas que je parte, la vérité. Ah, Excuse-moi. Le FC Nantes ne voulait pas, ils voulaient me proposer une nouvelle prolongation, mais moi, personnellement, j'avais envie de découvrir un autre club, j'avais envie de changer de, voilà, ça faisait 3 à 4 ans que j'étais à Nantes, j'avais beaucoup donné pour le club. Dans la ville, voilà, on va dire, j'étais un peu arrivé, j'avais besoin d'un nouvel air, forcé pour aller à Caen. Et quand ils me voulaient aussi, ils ont tout fait pour me ramener. Du coup, j'ai accepté, on a trouvé un accord. Je suis arrivé à Caen. J'ai vu qu'il y avait une autre personne que j'aime beaucoup qui a signé à Caen, Faisal, oui, voilà. cerise sur le gâteau. Mais j'avoue, avant de signer, les journaux ils commençaient à parler. Yacine Bamou à Caen, peut-être à Caen, il y avait plein d'articles. Et Faisal, je l'ai appelé, il m'a dit Yacine, tu vas signer à Caen? J'ai dit ouais, il m'a dit bah peut-être que moi aussi, on est en train de voir et tout. Je lui ai dit bah, écoute, yalla نتسنى تجي نجي. Il m'a dit انا ما سينيتيش انت ما جايش انا. في téléphone. Et ouais, قال لي non, Inch'Allah, je vais venir, ça fait serre et tout. Ça fait, dès qu'il m'a dit ça, il m'a dit من قال لي ok, ça fait. J'ai signé à Caen. Et puis, du coup, lui m'a reçu 2 jours après aussi, il a signé, c'était magnifique. Et tu Ouais. as passé la saison 2018 à Caen. Mais fait que la période, on t'a pas vu bzaf l'équipe nationale. Voilà. Quand j'ai signé à Caen, j'ai été sélectionné au début de championnat. J'ai fait une sélection, Oui. voilà, avec Hervé Renard, pour les préparations de Coupe du Monde, je m'en rappelle. Ensuite, je me suis blessé en fait. Je me suis blessé à Alger. Du coup, j'ai pas pu enchaîner les matchs. Tout le début de saison, c'était fini. J'étais sur le carreau. Et la deuxième partie de saison, j'ai commencé un tout petit peu, mais ça s'était pas bien remis. C'était très difficile. Donc, on va dire que j'ai fait une année blanche. Oui. Donc, la sélection Mchette. Le club, j'ai pas beaucoup joué. J'ai pas pu aider l'équipe, malheureusement, à rester en Ligue 1. C'était une saison très Et compliquée. tu avais l'objectif de la Coupe du Monde aussi. La Coupe du Monde, je me suis blessé avant. C'était vraiment compliqué. C'était une saison, on va dire, noire, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça dans la vie. Et c'est pas ça qui nous arrête parce que d'où on vient,
justement, ça nous donne la force de repartir. Maintenant, j'ai pas. ولكن bien sûr عاوتاني يا ياسين كتكون صعيبه بوغ ان جوور Mais ملي كتكون une blessure طويله وكذا حتى sur le plan mental il a besoin beaucoup de force mentale. Comment tu as pu gérer cette la période? bah, je te cache pas que j'avais jamais, depuis que j'avais commencé ma carrière, j'ai jamais eu une longue blessure, Predak. C'était la première fois. Donc mentalement, les premiers mois, j'étais pas bien. Je te cache pas, tu peux demander à mon entourage, c'était très très difficile. J'étais devenu fou un peu parce que sans jouer au foot, je peux pas. Le foot, c'est hayati, c'est tout pour moi. Donc pour un joueur, quand il joue pas au foot, il est pas bien mentalement. Et c'est vrai qu'heureusement qu'il y avait ma femme, il y avait ma famille, كانوا معايا شادين معايا باش je garde et je m'entraîne et je patiente. Mais c'est vrai que cette année, elle était difficile et je m'en rappellerai. Et d'ailleurs, quand j'ai fini cette saison, c'est pour ça que aujourd'hui, j'avais décidé de prendre un nouvel air, aller à l'étranger. Un peu- حنا on dit toujours بان الضربه اللي ما كتقتلش كتصحح. Exactement. باش صحاتك انت هاد الضربه هادي؟ Et ben, cette année-là, j'ai vu que en étant blessé, on parlait plus de toi, on t'oubliait. Que ce soit les journalistes, le club, l'équipe nationale, les amis. Il y a plein de monde qui change. Il y a plein de monde qui change. Là, Bien sûr. tu vois les visages des gens d'Eva. Ad, cette année-là, Ad, شفت الناس. Ad, شفت الناس. Il y en a que je connaissais pas comme ça. Il y en a que quand je jouais à Nantes, quand je jouais tous les jours, quand je faisais des saltos, كلشي كان فرحان بيا. Et quand j'étais blessé en dehors des écrans, مشيت هكا, hop. Exactement. Là, on t'oublie. Mais bon, Mais si tu veux le bon côté des choses, Yassine, c'est que هنا كتولي كتغربل. ah Ça oui, veut dire اللي كتخلي المزيان وكتحيد اللي ما مزيانش. et plus personne. C'est quelques personnes qui n'ont pas été là, alors qu'au début, ils ont toujours été là. Mais ma femme, mes parents, mes beaux-parents, tous les cousins, cousines, les proches, les frères et sœurs, pour moi, ils étaient toujours Maya, Haka, attention. Mais le reste, il y avait que quelques amis, mais sinon, après, tout s'est effacé. Mais ça, c'est Ouais. une thèse. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est un nouveau départ que j'ai fait. Je suis venu en Turquie, où je me plais, où je prends du plaisir, et c'est tout ce que je veux. الحمد لله. دابا ملي كنشوفوا هاد لو شونجمون، انت تو ايتي ملي بديتي الكره وانت في فرنسا، ça veut dire entre les clubs ديال بولوني بيان encore qui est à côté de Paris, Évry حتى هي في la région parisienne, Nantes بعدتي شويه على باري pour la première fois، يعني نقدر نقولوا خرجتي من الدار pour la première fois، mais là خرجتي من البلاد complètement، tu as changé de pays. نقدروا نقولوا مثلا نانت كتضرب ساعه ونص طوموبيل، انت في باري tu vois la famille tranquille. Mais en Turquie, c'est pas évident. Est-ce que le changement de pays l'adaptation était facile pour toi au début? Eh ben, écoute, quand j'ai signé en Turquie, tout d'abord, je suis venu, on m'a dit, je me suis renseigné déjà, j'ai appelé quelques joueurs que je connaissais, comme Nabil, Younes, ouais, Chigaloulia. Écoute, la Turquie, c'est un très beau pays, et C'est facile vrai, d'adapter pour quelqu'un comme nous, parce que en Turquie, بحال المغاربة شوية, sur c'est quelques, vrai. quelques points, ça ressemble. Donc, moi, j'ai décidé de venir faire une nouvelle expérience ici. En plus, c'est un championnat qui est, je pense, Super League, un très bon championnat. Il n'a rien à envier à quelques championnats, juste il n'est pas mis en valeur à sa juste hauteur. Maintenant, je pense que quand je suis venu les premiers jours, c'est vrai que les premières semaines, les premiers mois, c'était pas évident. Il faut prendre mes repères. Après, dans notre équipe, on a beaucoup d'étrangers, donc ça va. Mais il y a quand même beaucoup de Turcs. Et là, le langage turc, il n'est pas facile. C'est vrai qu'il n'est pas facile. Il est pas Et facile. comment tu fais pour parler avec eux? Bah, ici en Turquie, tout le monde parle anglais, donc ça va. L'anglais, je me débrouille. Aujourd'hui, je me suis beaucoup amélioré, donc alhamdoulilah, ça m'a permis d'apprendre l'anglais justement. Et c'est vrai que le langage turc, il est très difficile, hein. Je sais pas si C'est- franchement, c'est pas facile. سول نبيل Ah, صافي ولا كيطير التركي. Nasassun teşekkürler. انت شكرا جبندن. Merhaba. عافاك. Mais non, non, après, franchement, je suis tombé dans un groupe, un très bon groupe cette année. Il y a des Grecs, des Brésiliens, des Espagnols. Il y a Papi Cissé qui est français aussi. Oui, Allez. Fabrice Nsakala qui a joué à Anderlecht à 3. Donc lui aussi, ça m'a facilité. Il parle français. Et non, le groupe était extraordinaire. Le staff, le coach, top. Et justement, le coach que j'ai aujourd'hui, il a été entraîné par. Il a entraîné Issam Shbak qui joue à Yeni Malatyaspor. oui, Il m'a beaucoup oui. il m'a dit que c'était un très bon coach avant que je vienne. Il m'a dit, tu vas voir et tout. Et non, franchement, même le coach, le staff, le club, très bien organisé.
On dit souvent qu'en Turquie, il y a des petits problèmes, des fois, non, non, non. Mais alhamdoulilah, il n'y a aucun problème cette année et ça se passe super bien. Et, et tout à l'Agnasport parce que c'est vraiment top le boulot qu'on fait. الحمد لله. مي سي تو فو، انت قلتي لي تشرك كيشبهوا لنا، نقدر نقول ان لي تشرك مسطين على مسطين بالكره علينا شويه زايدين. ملي Franchement, كتمشي مع غالاتا ساراي ولا مع فينيرباتشي ولا مع بيشيكتاش، كيفاش كيدوزوا هاد لي ماتشات؟ franchement, ça, c'est les gros matchs en Turquie. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. C'est les وي matchs. Et quand on joue contre eux, eh ben, on voit une ambiance que j'ai pas beaucoup vue dans ma carrière. Parce que c'est énorme. C'est des mordus du foot. هادو كيعجبهم الكرة كينعسوا كرة كياكلوا كرة كلشي. Franchement, bah, quand j'avais joué contre Nabil à Fenerbahçe, l'ambiance, ما نعاودلكش واعرة. C'était magnifique. Contre Galatasaray, contre Younes, waouh, c'était incroyable. En France, on ne retrouve pas ces ambiances-là. Il y a quelques. ماشي بحالها. ماشي بحال هكا. Il y a une ambiance organisée. Exactement. Une ambiance organisée. ماشي بحال الوداد ولا الرجاء ملي كتمشي لكازا تا هما تبارك الله عليهم. Magnifique l'ambiance. Bien sûr. Et je te disais, quand tu joues en Turquie, c'est vrai que ça ressemble un peu au bled, بحال المغرب, mais ça donne, hein. Franchement, c'est magnifique. ملي كتلعب دابا، انت لعبتي قلتي كونتر فينيرباتشي، وكاين نبيل كونتر كالاتا ساراي، وكاين بالهندا يونس. ملي كتدخلوا فو زافخونتي وانتم يلاه كنتو مع ليكيب ناسيونال البارح، كومون سا سباس داك اللعب؟ Je me rappelle, c'était qui, ouais, Nabil, déjà quand il était venu à l'échauffement, il est venu me faire un bisou et tout, un petit câlin, c'est normal, ça c'est Khoya. Mais on se taquine, on aime bien se taquiner un peu, tu vois. اه Et Nabil, je me rappelle, match aller chez nous, on avait gagné contre eux, contre Fenerbahçe, on avait gagné 3-1. Et je me rappelle, je jouais sur le côté droit, Anna, et lui il était arrière gauche. Il m'a dit, ah, je suis à Bamoua. Il me disait doucement, je dis, ah, tu vois, Khoya, doucement. Il m'a dit, ah, لا هذاك اللعبه ديال دوسمون راه نقدر نوعدك، فهمتي؟ en plus, Nabil, par classe, il est malin, il est malin. Non, non, وي كان on a bien staquiné sur le terrain. Je me rappelle aussi contre Galatasaray, la coupe de quart de finale contre Belhanda. Sur le terrain, on se chambrait un peu. Quand on passe à côté, on se met un petit coup. Zama. Non, c'est bon délire, c'est bon enfant. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. الحمد لله. دابا هاد لابيريود ديال رمضان ياسين كي كدوزها دابا انت في الدار تما في تركيا؟ D'abord, le Ramadan plus le confinement, je vous cache pas que c'est صعيب شوية, ولكن d'abord, je me suis fait le programme ديالي. كان نوض الصباح كنمشي نتقاد وهادشي نهبط في لاصال ديالي ندير نتريني واحد نص ساعة هكا, من بعد نطلع ندير لاسياس ديالي, وفي العشية عاوتاني قبل الفطور كندير شوية د السبور باش نفطر. هو داك البروغرام ديالي السبور و فطور مغربي ولا فطور داك اللعبه ديال آه سبورتيف؟ كتوجد لي كتوجد لي الطابلة الحمد لله. شوف تبارك الله. كناكل مزيان خويا. تبارك الله تبارك الله. كامل مدام كتوجد ليا بريوات نسمن كلشي الحمد لله. هذاك الشيء ديال المغرب مغرب. خويا انا هادشي اللي هذاك اللي قال لي عليه ذاك النهار نبيل، اللي قال لي عليه نبيل ذاك اللبن ديالهم سميتو اللبن ديال تركيا، ايران. ايران هذاك تا هو كاين في الفطور. ولفتو دابا, في الاول كان صعيب شويه ولكن دابا ولفتو. لا هو كاين زوين مالح بزاف ياس. ايران بيان سور. انا لا ديرني او لا بروميير فوا اللي شربتو في en 2014 تما في اسطنبول. ومني رجعنا لقطر كانوا لي ريستورون تورك تما. اوكي كيديروه باش وداك على داك الماكله ديالو وكيعطيوك ايران. عرفتي راه كتشوف ملي خارج كتحس براسك كدير هكا. لا ما ان توكا هنا كاين شي كاينينش في المغرب. من كنتقداو كاين لي هادشي لي برودوي ديالهم, دونك بعد المرات هادشي اللي خاصك. مي بون كان ياسين يا 24 secondes اللايف. ميرسي بوكو خويا. يا با دو بروبليم خويا غدا. عرفتي ميرسي بوكو. الله يحفظك ورمضان مبارك ا توس. وكتسمعونا باقيين هنا
Et Reda, merci, merci, la Hafdek Akhoya, t'es le meilleur. On est الله يحفظك، تي مون فخير. en Turquie, sauf Tchoufna, Inch'Allah. ان شاء الله بيان سور.